काहू का कवन में हो रहा हो, तीन लोग जाके हैं भार, सो काहे ना करे प्रतिपार। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। जाके हरसा ठाकुर भाई, मुक्त अनंत पुकारन जाई। हे भाई जी का ठाकुर हर वर्ग है, चेतन है। हमारा ठाकुर सद बोलनता, हमेशा बोलने वाला, बोलने वाली चेतन होता। शरीर जड़ है, देखो शरीर जड़ है, जड़ के अंदर चेतन में बोलता हुआ है। चेतन सत स्वरूप है, बोलने वाला सत स्वरूप है, मरदा नहीं है। आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती होंगी। शरीर अमर नहीं है, पंज तत्तां का शरीर अमर नहीं है। असी तो ठाकुर भी पत्थर बना लिया, जड़ बना लिया। चेतन जड़ की पूजा करता है, पर जिन्हें ठाकुर किनू मने, चेतन अपने मूल नू ठाकुर मने। जाके हरसा ठाकुर भाई, भाई जी ठाकुर, जिहदा ठाकुर है हर वर्ग है, हरे ठाकुर है जिहदा हर सा है, हर वर्ग है, हर ठाकुर है। मुक्त अनंत पुकारन जाई। वो किसे होर कोल काहते जावे मुक्ति मंगण। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ, शिव जी ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ अनंत ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੰਤ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਉਹ ठाकुर ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਪਣੇ ठाकुर ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਊ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ठाकुर ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ठाकुर ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ठाकुर ਪੂਜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। अब कहो राम भरोसा तोरा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ठाकुर राम हर बना लिया, हारा राम इको ही है, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ राम है ठाकुर, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, तेरे ते यकीन है। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, इस भरोसे के परिवार पर बेड़े चढ़ाया ना। होर क्यों जाना किते मुक्ति लैन। दीन दयाल भरोसे तेरे, भरोसा लादा ना, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। वो कहने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ यही गल मन के सिक्ख्या देती भी अपने ठाकुर ते अपनी अंतरात्मा से भरोसा रखो। सभा घट राम बोलता सारे अंदर ठाकुर है। घर में ठाकुर नजर ना आवे, वो घर में ठाकुर है। जो सभा घट राम बोले वही ठाकुर है। उन्होंने राम भी कहता, ठाकुर भी। ठाकुर का मतलब होता बड़ा, या ठाकुर का मतलब होता है मन नू रोक लैन की शक्ति रखने वाला, मन नू स्टेबल कर देने की ताकत रखने वाला। मन डोलदा ना, अडोल अवस्था मंदी कर देने वाला। जे मन इहदे जुड़ के डोल जाता, अडोल हो जाता। ठाकुर आप डोलदा नहीं ते मन डोलन दिंदा नहीं, बशर्ते के मन इहदे जुड़ जाए। इसे नूं कहा तू मेरा पर्वत, पर्वत है, पर्वत जिवें डोलदा नहीं हुंदा। तब काहू का कौन में हो रहा। फिर होर किसे दी की लोड़ है सानू? असी होर किसे दी मुताजगी क्यों करिए? किसे देवी देवते दी, किसे देवी देवते का एहसान असी क्यों लईए मुक्ति वास्ते? होरा हुंदा है कि असी किसे को मंगण जाइए, उड्डू चराइयां उड़ावे। वो नहीं है जो कोई किसी ने कोई चीज ना देनी, शर्तां लावे, अपनी गल्लां बनावे। सानू कोई किसी का लोड़ नहीं, किसी को मुताजगी नहीं है, और किसी को लोड़ ही नहीं, और किसी की। रहाओ
तीन लोग जाके हैं भार। देखो 3 लोग जाके भार भार लफ्ज वरते हैं। भार वरते हैं मतलब है संसार ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ मतलब ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तीन लोग जाके हैं भार। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ माहे है। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪ ਚੱਕੀ ਖੜਾ। 3 ਲੋਕ ਜਾਕੇ ਹੈ ਭਾਰ। ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ। सो काहे ना करे प्रतिपार। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ? 3 ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 3 ਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी। तो 2 बार आया है बुद्ध विचारी। एक बुद्ध विचारी है। एक मत की विचार की है सिर्फ। उत्थे भी एक मत की विचार सी। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी ना कूटा ना बनिहारी। वो बुद्ध की विचार की सी। जिहड़ी गल कही सी उसे गल ते विचार की थी। कोई कूटा नहीं कोई बनिहारी नहीं। ये तो एक गल कही है किसी ने बुद्धवान ने। वो बुद्धि ने जो कुछ कहा कूटा पनिहारी की गल नहीं की। किसी होर इशारा किसी ये तो पखाना पाया है कूटा पनिहारी। एवं इत्थे भी बुद्ध विचारी है। एक कहो कबीर एक बुद्ध विचारी। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी। की बुद्ध विचारी क्या बस जो बिक दे महतारी। वो जे कोई महतारी ही जे कोई अपनी मत मां है पुत्र ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਜਮਲੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜਮਲੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਖੁਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਖਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਛਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਦ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਬਣਾਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ
ਸੰਗਤ ਹਟ ਜੂਗੀ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਲੋ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪੜੀ ਬਹੀਰ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਤਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਸਿੱਖੀਓ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਛੋਟਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਦਲ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਲੋਕ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ। ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਨਾਰ, ਪੰਡਤ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੈ ਸਨੇਹ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇਹ, ਰਹਾਉ ਸਾਹਨ ਸਤ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਰਮਈਏ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨ ਸੁਪਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ, ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਨਾਰ। ਜੇ ਇਸ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਖਾਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰਤ ਖਾਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦੂਗੀ ਔਰਤ? ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦੂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ? ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡੰਗਾ ਉਡਾਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਘਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ ਪੰਕਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਓ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੰਕਤੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ।
ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ 10 ਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ 10 ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ 100 ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮੜੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ 100 ਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਢੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ 100 ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਵਾਂ ਚ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਜਨਾ की सेवा औरत नहीं लग सकती सीधी। फिर तो तन मन तप सब ग्रह सौंप शरीर साध वास्ते आजू यही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं साध। ऐस भक्ति का मिसयूज हो जाऊगा, फिर यही कुछ कर रहे हैं साध। तन मन तन ग्रह सौंप शरीर। हाँ, ये साध जना की सेवा लग गया फिर तो साधे का मिसयूज करेंगे। बाणी लिखी हुई है ना, तो प्रचारकों को समझे ना समझ किसी को है नहीं, इस करके इन्होंने बैन नहीं लग रहा। असी जो मन लिया कि औरत और आदमी को बराबर उपदेश है, बड़ी भुल सी इसे उन्होंने मिसयूज कर लिया था। समझ सिक्खी दी इन्नी सौखी नहीं है भी इन्हू समझ आ जाए। कबीर को आई सी बहुत देर बाद समझ। कबीर तो पहला कोई छेती रिकॉर्ड नहीं साडे कोल है किसी भगत का। जिवें बाद कबीर के बाद गुरु नानक का रिकॉर्ड आ गया, भगतां के बाद छेतीओ ऐ जा कोई रिकॉर्ड नहीं साडे कोल। 1000 साल पुराना भी रिकॉर्ड नहीं साडे कोल। जे रिकॉर्ड आउंदा है तो सिर्फ उस वेले आउंदा है जिस वेले कृष्ण महाभारत के टाइम का कोई भगतां का रिकॉर्ड आया है। बिदर का रिकॉर्ड है। बिदर तो 5000 साल 5500 साल की गल है। उदों बाद बिदर के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं साडे कोल किसी का भी। तो 5000 साल ने फिर ये छेती आ गया भगतां के बाद। एडी छेती नहीं समझ आती होंगी सिक्खी। ये तो आ गई हुण साडे कोल पिया। इसे गल दी डर सी इन्हां नूं भी गुरबाणी जिहड़ी इकट्ठी करके इस तरीके नाल लिखती ना, वेद विच तां लिखी सी रला के। वेद विच जिहड़ी रला के लिखी सी ना श्लोक 1.25 लाख श्लोकां दे विच 4000 श्लोक 4500 लगा। उसे नूं कबीर कह रहा है हरा खांड रेत में बिखरी। रेत जड़ी पई है खंड, उतो चुनी बहुत औखी सी। कबीर ने एवें चुनी है, कबीर ने रेत च चुनी है तां कबीर ने बाहर कढ़ के रखी बाणी रच के। उन्हें महसूस कर लिया सी गुरु नानक ने नहीं कदे कहा हरा खांड रेत में बिखरी। जिन्हें रेत चो कढ़ी है उन्हें कहा हाथी चुनी न जाए। कहो कबीर गुर भली भी आई चीटी बन के खाए। ये गल गुरु नानक ने तो कदे भी नहीं कही कि उन्होंने चुगी नहीं, उन्होंने चुगी जगह मिली है। वो तो जिन्हें चुगी है उसे ने कही कहनी सी गल, होर किसी भगत ने भी नहीं कही सिवाय कबीर ते। सारे ने चुगी जगह मिली है। इन्हां गल्लां दा तो पता ही नहीं सिखां नूं, किसी नूं नहीं पता, सुनियो नहीं है। ये तो पता लग्या गुरबाणी दे विचों, कबीर दी बाणी दे विचों पता लग्या है। इतिहास बाणी दा बाणी च पिया, असली इतिहास दा गुरबाणी च पिया। ਜਿਹੜੇ ਇतिहास की लोड़ नहीं वो झक मारते हैं यूनिवर्सिटियां ने, उन्होंने देखते फिरते हैं, समा पिछे रौला पाते फिरते हैं। कोई कुछ कहता जिहड़ी गल का मतलब है नहीं कोई, ਉਹਦੇ वास्ते झगड़े पाए ने। जिहड़ी असली गल का पता ही कोई नहीं है। जो असली गल उन्होंने लिखती है
ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਝਗੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ? ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੋਟਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤਵਾਰ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੁਤਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਾਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਕੰਮ ਛੱਡਤੇ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡਤੇ, ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਗਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਹੋਰੇ ਰੌਲੇ ਜਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੋਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਹੋਰ ਉੱਠੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਖੋਜਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਦਿਲ ਖੋਜਦੇ ਆਪਣਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾਂ ਛੱਡੇ ਦਊ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੌਲਾਣੇ ਔਰ ਪੰਡਤ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਸੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਆਦ ਸੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੌਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਨਾਰ। ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਨਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਠਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਸਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜਨਾ। ਸੜਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੜਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸੜਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਾਰ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਈ ਵੀ ਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਸਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਸਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸੜ ਜਵੇ ਸਤੀ ਹੋਗੀ। ਸੱਤ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪ ਕੂੜਿਆ ਰਹਿ। ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਨਾਲ? ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਤੀ ਦਾ ਕੂੜ ਨਾਲ ਕੂੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੂੜ ਸਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਇਆ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਛਾ ਸੜਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਡਤਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੇ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਲਏ, ਜੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਚੱਕ ਲਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕਿਸੇ ਸਤੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੱਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੰਡਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਪੰਡਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੈ ਸਨੇਹ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੀ ਸੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੇ ਸਨੇਹ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੇ? ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ? ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੇ ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰਸ ਬਹੁ ਵਚਨ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਸਾਹਨੀ ਸਤ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਾਲ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮਨਮਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸਾਹਨੀ ਸਤ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਰਮਈਏ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਮਈਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਜਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੜੇ ਹੋਏ। ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨੌਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਂਪਣਾ ਪਊ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਣਾ ਪਊਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂਪਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤੇ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛੱਡੇ ਦੋ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹ 2 ਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬਣਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਦੁਆਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਜਦ ਬੁੱਧ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂ? ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬੁੱਧ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਊ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਲੀਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਸਭ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਚਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰਤ ਨੇ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਉਲਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ 2 ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੀਵਨ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, 2 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜੜ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਫਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਜੜ ਹੈ, ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਲ ਉੱਪਰੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੜ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲੀ ਜੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਪੰਡ ਬੂਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਏ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨ। ਵਿਧਾਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਦੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚੌੜ ਕਤ ਬੋੜੀ, ਹਰਸਿਓ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਰਹਾਓ ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ਼ੂ ਪੀਵਸ ਨਾ ਝਾਗ, ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸੋ ਨੀਰ, ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਤ ਕਬੀਰ, ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਫੇਰ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਰਹੂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਤੇ ਸਭਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜੁੜ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿਣ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ? ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੈ ਨੇ ਧੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੂਆ। ਉਦੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੇੜ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਥੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਨਾ ਬਣ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਡਾੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਮਗਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਮੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਪਿਓ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਐਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਜਾ ਕਾ ਨੋ ਵਿਵੇਕੋ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਖਾ ਜਵੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਰਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਗੋਲਕ ਆ ਗੋਲਕ ਅੱਗੇ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਗੋਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਡਾਂਗੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਿਠਾਣ ਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਤਾ ਉੱਤੇ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ? ਬੜਾ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਵਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਔਰ ਡੋਗਰੇ ਛਾਤਰ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ? ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਭ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਪਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਨ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਔਰ ਸਨੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਮ ਚੌੜ ਖਤ ਬੋੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜੇ ਜੇ ਨਾਮ ਡੋਬੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਡਬੋਲੀ। ਚੌੜ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਅਜੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਡਬੋਲੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਮ ਚੌੜ ਖਤ ਬੋੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਡਬੋਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ। ਡੂਬ ਮੂੰਹ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਭਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਲੇ ਜਨਾਬ ਡੋਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਉਲਟਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਹਰ ਸਿਓ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਹਰ ਸਿਓ ਤੋੜ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲ ਗਏ। 2-4 ਕਦਮ ਤਾਂ ਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈ, ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜੋ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਆ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਤਾ। ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੌੜੇ 'ਚ ਡੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ। ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੜਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡਬੋਲੀ। ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਰੇਤਾ ਉੜ ਕੇ ਰੇਤੇ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ। ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਆਪ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੇਤਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੱਗ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਥੱਲੇ ਰੇਤੇ ਜਾ ਗਈ। ਉੱਡ ਕੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਕੋ ਲੈਂਦਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਸੁਰ ਨਰ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਾਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ? ਲਾਗੀ ਆਗ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ।
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਲੀਏ ਬਾਦਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਖੋਲੀਏ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਦੂਏ ਦੇ, ਪਰ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਲੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੜੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮਾਨ ਕਹੂ ਫਿਰ ਬਾਦਲੇ ਚੰਗਾ, ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰੂ, ਦੂਆ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦੂ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਆ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਇਹ ਗਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੱਥ ਗਏ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀਵਸ ਨਹੀਂ ਝਾਗ। ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਨਰ, ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਰ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਦੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੱਗਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਆਗ। ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀਵਸ ਨਹੀਂ ਝਾਗ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਲੇ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਣਾ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ, ਐਸਾ ਬੂਢੋ ਮਤ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਬਾਂਸ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੇ। ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਤਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੀਰ। ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਦਮੀ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਨੀਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਿਉਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਫੈਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਿਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪੇ ਉਹ ਜੈ 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 ਸੁਣ ਲੋਕ। ਰੰਗਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, रंगदेव की कोई गलती नहीं है। वो तो द्वान सेना का परमेश्वर आप स्वामी है। होया तो हुक्म नाल है जो कुछ होया। बेनीफिट तो नौवें पातशाह नूं मिलिया। जय 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 सुन लो ना हुंदा ना जय 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 सुन लो हुंदी। रंगदेव की वजह नाल सुरग लोक जयकार हुई है। वो दूसरा पक्ष देख रहे हैं, असीं विद्वान दूसरा देख रहे हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा भी दसम पातशाह ने जो पक्ष दिखाया तुहानूं देखिया, तुसीं कदे नहीं देखिया। जे सिख होंदे तां देखदे, सिख है ही नहीं। सिख होंदा तां ओह पक्ष देखदा जिहड़ा दसम पातशाह ने दिखाया सी। उत्थे उस एंगल तो देखदे, उस एंगल की विचारधारा हुंदी। वो एंगल ही नहीं, एंगल तो संसारी वाला। सोच सारी संसारी है सिख दी। इस करके इहदे दुश्मन ने, एक कौम है, कौम के दुश्मन ने संसारी आदमी ने ना धर्म भी संसारी बनाता। वो क्वालिटियां सारिया खत्म करती अपने विचों जिहड़ियां सिखण चाहीदियां ने। ते हुण मन गए हाई कोर्ट जाके भी उहो जिहा सिख नहीं है कोई। चलो फिर भी ईमानदार ने मन गए। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪਰਖ ਲਈਏ, ਆ ਜਾ ਪਰਖੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕੌਣ? ਛਾਨਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਛੱਜਤੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਛੱਜ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਮੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। गुरु मनते हम पापी बड़ गुनाहगार। जो मन जाए गलती नूं तो सच्चा हुंदा है, वो तो खरा हुंदा है, खरा हो जाता है। पर असीं छेद भी साडे लखा ही ना मनना भी असीं है नहीं। पंडित दे बेड़े छेदे छेद ते मनदे है नहीं सी। वो कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000 हजारे छेक ने। जिथे भी निगाह मार दो छेक है। असल च बेड़ा जर्जरा हिंदू वाला बेड़ा है, सिखी का है ही नहीं है। चेतत नक्शे नीर चेतत जिवें जागरूक हुंदा गया, जागरूक हुंदा गया, अपनी खोज करता रहा, अपना दिल खोजता रहा। बस नीर निकलता चला गया, शांति आती चली गई। भाणा बनता चला गया, शांति आती चली गई। जो जो भाणा बनू तो शांत है। आप छोटा है चाहे बड़ा है उत्थे ही शांत है। अमीर है चाहे गरीब है शांत है। भाणे च है ना। जे किसी को राज मिले तो नरक मिले, राज नहीं मिले होया तब वो राज राजा नरक नहीं मिलना। वो जिन्होंने राज मिले नरक भी उसनूं मिलना, तां शांत हुंदा है। जे राज मंगदा तां नरक मंगदा। जदों विचारधारा बदलदी है, जिहड़ा राज ते बैठा नरक दा बाकी भी उही है ना, फिर शांति है भी मैं नरक दा बाकी तां नहीं रहेगा। डाका मारिया, चोरी की है, पैसे ने होटल च बैठे खांदे ने, बहुत खर्च करते हैं। पर जिस दिन फड़े गए फड़ना फड़ भी उन्होंने होना, उन्होंने फड़ होना, उन्होंने चिंता है। तेनों काहदी चिंता? तू अपनी रुखी मसी खा के ठंडा पानी पी। देख भराई चोपड़ी ना तर साईं जी
ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਇਓ, ਗਾਹ ਨਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਤ ਕਬੀਰ, ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਤ ਕਬੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਲ, ਇਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੁੱਧ। ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨੇ। ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੱਤ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੇਰ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਠਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੁਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਲ ਛੱਡਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਮ ਕਹਿਓ, ਉਹ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਬੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਸ ਕੁਲ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲ। ਇਹ ਕੁਲ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਮ। ਕੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਹੈ? ਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੇ? ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਲ ਪੂਤਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ
ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਸਾਧੀ ਸਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਰਾਮ ਭਗਤ ਪਰ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਇਹ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਤੀਰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਟਿਊਨ ਦੀ ਹੋਈ ਰਸ ਹੈ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਣ ਜੋ ਵਾਹਿਆ ਏਕ, ਲੱਗਦੀ ਭੋਲ ਗਰ ਪਰਿਆ ਪਰਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਧ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੈਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਾਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ? ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਲਵੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੋ। ਜੇ ਗਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭੜਕੂਗੀ, ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗ ਵਧੂਗੀ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਸਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੜਾ ਹੋਣ ਦੀ? ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਸਾਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੋਏ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੋ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਏ, ਹੋਇਆ ਸੋਏ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋਈ, ਇਹ ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਫੁੱਟਣਗੇ। ਰਾਹੋ ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ,
ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ। ਮੁੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਕੀ ਮੁੱਚ ਬਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀਠਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗਏ ਕੀ ਨਾ ਬਚ, ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗਏ ਕੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਕੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ, ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੱਥੇ ਕੋਂਦਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਵੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਵੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲ। ਕਮਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮਨ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਕਿਹਦਾ? ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਵੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਮਨ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੁੱਢ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ। ਜੱਗ ਮੱਝਿਆ, ਜੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਾ ਸਮਣ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਬਾਲ। ਜੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ, ਜੱਗ ਮੱਝਿਆ, ਜੱਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਚੌੜੇ ਜਨਾਬ ਡੁੱਬ ਲਈ। ਉਹ ਚੌੜੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ। ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ। ਕੁਬਜਾ ਆਹੀ ਕੁਬਜਾ ਹੈ। ਕੁਬਜਾ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਬਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕੁਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਬਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕੁਬਜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੁਬਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਬਜਾ कहता ना कबीर ने, ਉਹਨੇ ਕੁਬਜਾ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕੁਬਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਗਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਬਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਬਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਬਜ ਹੈ। ਸੋਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਆ ਜੁੜੀ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਗਈ।
ਹੁਕਮ ਚ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਬੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੱਬ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਖੜੂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਦਿਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧੇ ਰਹਿ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਾ ਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਜਨ ਲਹੇ ਨ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲੇ ਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਗੰਢ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿਨਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰ। ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਜਨ ਲਹੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ, ਹਾਂ ਲੇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਨ ਲਹੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ। ਹਾਂ ਲੇਹ ਨਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਮ ਪੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਖਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਖਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਖਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸਤ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰੂਪ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਔਰ ਰੂਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡੜੀਆਂ ਜੜਾਈ ਸੀ। ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੂਪ ਬਦਲਸ਼ੀਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢ ਚ ਆਦ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਦ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਕੋਈ? ਪਰਵਾਹ ਉਹਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਵਾਕਈ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਣ ਵਾਕਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਗੁਣ ਅਸਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਗੁਣ ਉਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਜਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਦੋਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਗੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ, ਯਾਰ ਆਪ ਡੁੱਬਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਮਲੀਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਣ ਵੀ ਮਲੀਨ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਮਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਲੀਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਲੀਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੀ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੜਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵੜਦੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਹ ਮੰਨਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਮਤ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ। ਭਾਈ
ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਚੰਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੈ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸਭਾ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਗ ਪੰਕਜ, ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਚਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਮੈਂ। ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਜਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੈਂ, ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਲਾਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਚੀ ਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਤ ਬੜੀ ਰੂੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਮਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਪਰ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਧੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਰ ਹੈ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਧੀਰ ਮਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਤ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਜਾ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਜਾਗ ਕੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਵਾਲੇ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਸਮਾਦ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਨੇ ਗੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੇ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਬੀਰਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਬੀਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਬਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ? ਕਬੀਰ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ, ਕਬੀਰੇ ਨੇ। ਕਬੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰਾ ਮਠ ਕੀਓ ਖੋਜਤ ਮੁੰਜਨ ਬਾਟ, ਕਬੀਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਟ ਤੈ, ਕਬੀਰਾ ਮਠ ਕੀਓ ਖੋਜਤ ਮੁੰਜਨ ਬਾਟ। ਕਬੀਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਠ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਬੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ,
ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰਾਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ। ਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਪੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਵਣ ਕੋ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋ, ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਧੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਪੂਰ। ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ।